بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ تھا اسلام۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ہوں ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشالیں روشن تھی، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھنبھناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سردارانہ مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر ابن الخطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن الخطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لبھائے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واہ ہوئے، اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن الخطاب کی آنکھیں غصہ سے سرخ تھی۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کی خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن الخطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر
रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आज इस दुश्मन अज़ली का खात्मा कर ही दूँ। उनके मुँह से कफ जारी था। बैठ जाओ उमर। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, अब बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। इसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरे रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को, जहाँ आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं, जाए अमन करार देता हूँ। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादत गाह में चला गया उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठ रहा उसको अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ और जाकर सुबह हमारी आमद का इंतज़ार करो और कहना मक्का वालों से कि हमारी कोई तलवार म्यान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर तरकश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेज़ा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना ना चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर इब्न अल-खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले लगाया। मरहबा अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो। तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी गई और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खिताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में उसके लिए शदीद नफ़रत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वही उसको गले से लगाकर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमा से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था। जहाँ से गुजरता इस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़कर उससे मुसाफा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर के हद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेज़े की नी, किसी एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादत गाह को नुकसान मत पहुँचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ न उठाना, किसी का माल न लूटना। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था, मक्का वालों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सब के लिए आम वाफ़ी का ऐलान है। किसी से उसके सब का अमाल की बासपुरस नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने साब का दीन पर रह सकता है। सबको उनके मज़हब के मुताबिक इबादत की खुली इजाज़त होगी। सिर्फ मस्जिदुल हराम और उसकी हदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाज़त नहीं होगी। किसी का ज़रिया मुआश छीना नहीं जाएगा, किसी को इसकी अर्जी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों के जान व माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ए मक्का के लोगों, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हज़रत हमज़ा का कत्ल उसको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात ही यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, ये गलतियां माफ़ हो जाएंगी। मक्का फ़तह हो चुका था, बिना जुल्म व तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीर तलवार चलाए। लोग जोक दर जोक इस आफाकी मज़हब को अख्तियार करने और अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने मस्जिद हराम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हजूम में हिंदा भी शामिल थी। ये हुआ करता था इस्लाम, ये थी इसकी तालीमात, ये सिखाया था मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ात ने। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।